آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے آرگیومنٹس سٹارٹ کیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس بتایا ہے۔ کیس صرف اتنا سا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ریویو یہ کہہ کے ڈالا ہے کہ جب تک میری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا میں نہیں مانوں گا۔ سمپل سا اتنا سا کیس ہے اور یہی بات بار بار بتائی جا رہی ہے، تمام ہمارے ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب 8 فروری گزر گیا، 11 فروری گزر گیا اور تقریباً مئی میں جا کر یہ کیس لگا تو اس کے بعد تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا، یوں کر لیتے تو کیا ہوتا، وہ کر لیتے تو کیا ہوتا۔ یہ ہم سے پوچھے کہ ہمارے پہ اس وقت کیا گزری کہ ہم جب ریزرو سیٹس کے پیپر جمع کرانے کے لیے نہیں جا پا رہے تھے، ہمیں وکلا کی مدد لینی پڑی کیونکہ وہاں بھی پولیس کھڑی تھی خواتین کو اٹھانے کے لیے۔ یہ میں آپ کو 22 دسمبر کی بات بتا رہی ہوں 2023 کہ خواتین کو بھی تھریٹس اتنا ہی تھا۔ ٹوکن لسٹیں جب جمع کرائی تھی تو خواتین کے ایڈریس دیتے ہوئے ہماری پارٹی ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اب ان کے گھروں میں ریڈ شروع ہو جائے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے۔ اور یہاں پر جس قسم کی آئیڈیلسٹک سینیریو کی باتیں ہو رہی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں ہم پاکستان میں نہیں شاید امریکی جمہوریت میں جا کے الیکشن لڑ رہے تھے جہاں بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپڈ ماحول ہوتا ہے اور لوگوں کے رائٹس کو شاید پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا سن کے اور میری وہ تکلیفیں دوبارہ واپس ہو گئیں جب سلمان راجہ صاحب نے کارنر میٹنگ کا ذکر کیا۔ میں نے حلقہ N166 سے الیکشن لڑا تھا، ہمیں تو حسرت ہی رہی کہ ہم کوئی کارنر میٹنگ کر لیں۔ میرے ساتھ یہ کچھ خواتین کھڑی ہیں، روبینہ شاہین صاحبہ ہیں، یہ لوگ اچ کے بازار میں کچھ دیر کے لیے پمفلٹ بانٹنے گئی تھی، وہاں سبزی والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سبزی والوں نے ان کو دیکھ کے 2 نعرے لگائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک SHO صاحب کو تعینات کروایا تھا، ہمارے حلقے سے جتوائے گئے سمیع گیلانی صاحب کے پیرول پہ بھی تھے، وہ نام بھی ان کا میں ضرور لوں گی، مسلم ضیاء۔ 10 سے 12 خواتین کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے، تھانے میں بند کیا، ٹھڈے مارے ان کو، ان کے سروں سے چادریں کھینچی اور ان کو پورا دن حبس بیجا میں رکھا گیا، ننگی گندی گالیاں دی گئی، ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی کینڈیڈیٹ کمل شوذب کا ہے اور آپ کیوں یہاں پہ کیمپین کریں۔ ایسے میں ہمارے پاس ایک آرڈر موجود تھا، ہم نے اس وقت بھی پٹیشنز فائل کی تھی، میں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ انہوں نے وہ لیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے SHO صاحب کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا بی بی اٹھاؤ، یہ انگریزی میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ تو یہاں تو بڑی پڑھی لکھی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے جو زخم ہیں وہ نہ ہی کھرے دیں تو اچھی بات ہوگی کہ کون سا اس وقت کیمپین ہو رہی تھی اور کون سی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی، جس طریقے سے ہم نے اپنے پیپرز جمع کرائے، ایون ریزرو سیٹس کی جس طرح ہم نے لسٹیں جمع کرائیں۔ پنجاب میں تو کوئی حال ہی نہیں تھا کہ آپ باہر بھی نکل سکے، تو اس دوران میں جتنی ہم نے پٹیشنز کی وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کی، اور سپریم کورٹ کا دروازہ اسی لیے کھٹکایا تھا کہ پورا انصاف ملے، تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا تھا اور جس قسم کا الیکشن ہوا تھا اس میں الیکشن کمیشن کا رول کیا تھا۔ اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں اس 13 ممبر بینچ میں سے 11 اپنے ججز کا جنہوں نے اس کو مینشن کیا کہ الیکشن کمیشن کی ساری غلطیوں کا خمیازہ پاکستان کی عوام اور ان کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کو نہیں بھگتنا۔ انہوں نے پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری پہ بھی نظر ڈالی، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس نے ایک پارٹی کو کیسے جوائن کیا، کس سینیریو میں کیا، اور اس سارے معاملات کو، ان غلطیوں کو جو الیکشن کمیشن نے کمٹ کی تھی اس کو ٹھیک کرتے ہوئے 78 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے نام لکھی ہیں۔ ہم اس وقت یہ سیٹیں جیت کے بیٹھے ہیں اور پچھلے 11.5 مہینے سے الیکشن کمیشن کی ڈھٹائی دیکھیے کہ 13 رکنی بینچ کے آئے ہوئے فیصلے کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور وہ لے تو لال کریں۔ طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کرتے، آپ سیٹیں ایشو کرتے اور اس کے بعد آپ ریویو میں آ جاتے۔ کوئی سٹے نہیں ہوا ہوا، اس فیصلے کے اگینسٹ سٹے نہیں ہوا ہوا، لیکن آپ ان کی ڈھٹائی چیک کریں کہ وہ آ کے پھر 11 رکنی بینچ کے سامنے بڑے زور و شور سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں مانا کیونکہ ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو اب بات
सीटों की एलोकेशन से बहुत आगे बढ़ गई है। बात आइन और कानून को अपहोल्ड करने की है, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को अपहोल्ड करने की है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अपहोल्ड करने की है। और हम ये लाल माली साहब हमारे नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये माइनॉरिटी के सदर हैं, मैं वुमेन विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे साथ ये खवातीन इसलिए आती हैं कि पाकिस्तान की वो आवाम जिसने वोट दिया था पीटीआई को, जिसने वोट दिया था इमरान खान के कैंडिडेट्स को, और उनको उनका जायज़ हक नहीं मिला, उनकी रिप्रेजेंटेशन उस पार्लियामान में नहीं हुई, बिलखसूस खवातीन की और हमारी गैर मुस्लिम भाई बहनों की, उनको रिप्रेजेंट करने और उनकी आवाज़ बनने आती हैं और इस ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को याद कराने आती हैं कि आपने खवातीन का और हमारे अक़लियतों का हक देना है, दे चुके हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन कौन से खाने में बंद कर दी गई है, जिसके लिए हमें बुलाया गया था, क्यों नहीं उससे बासपुर हो रही इलेक्शन कमीशन से। या ऑन रिकॉर्ड में बता दूं कि कल ओपन कोर्ट में जब रिमार्क्स दिए गए और ऑनरेबल जजेस की तरफ से तंबी की गई इलेक्शन कमीशन को कि 39 मेंबर्स को आप नोटिफाई कर चुके हैं, आप उनका नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने रिजर्व सीट्स क्यों नहीं दी पार्टी को। तो फिर मैंने एप्लीकेशन फाइल की है और लाल माली साहब ने एप्लीकेशन दोबारा जाके चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन को देकर आए हैं, उसका डायरी नंबर लिखवा कर लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि कितनी लहतो लाल होती है। और यहाँ पर यह भी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर आवाम भी नोटिस ले, आप जो सुनने वाले हैं वो सब इस चीज़ को ज़हन में रखें कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस वक्त कंप्लाइंस करेगा जब उसकी मर्जी का फैसला आएगा। क्या पाकिस्तान का गैर आइनी जो आइनी इदारा है वो, और जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, वो गैर आइनी सरगर्मियां करेगा कि वो एक जमात के खिलाफ पार्टी बनेगा और वो कहेगा कि जी मैं एग्रीव्ड पार्टी बन के आ गया हूँ। क्या वो एक जमात है या वो एक आइनी इदारा है? उसकी नज़र में क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी और वोटर बराबर है? इस सारे मामले को अगर आप नोट कर लें, पिछले 1-1.5 साल में जो ये केस जिस तरीके से यहाँ पे प्लीड हुआ, इससे अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार अमल नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के वोटर के लिए गैर जानिबदारी का सबूत पेश अमली तौर पे नहीं कर रहा। उसकी नज़र में तमाम पॉलिटिकल जमातें बराबर नहीं हैं। जिस तरह उन्होंने हमारी सीटें बांटी थी, उस पर भी सवाल पूछना चाहिए कि किस कानून के तहत सीटें बांटी थी। जस्टिस आयशा साहिबा की सवाल मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जवाब आज तक कभी भी नहीं आया। और जब ये रिव्यू फाइल हुआ उस वक्त भी उन्होंने सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन से कि आपको क्या नुकसान हुआ है या आप कैसे एग्रीव्ड पार्टी बनकर आ गए, आप पार्टी कैसे बन सकते। और वहीं पर उन्होंने कहा था कि ये रिव्यू फाइल नहीं हो सकता, ये रिव्यू परमिट नहीं हो सकता। सो ये सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तान में आइन की सुप्रीमेसी, जमहूरियत की सुप्रीमेसी और पार्लियामान की इज्जत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, हम उसके इमरान खान के सिपाही खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मामला जीतने का नहीं है, मामला सीटों का नहीं है, मामला इंसाफ का है, मामला रेजिस्टेंस का है कि पाकिस्तान की आवाम ने जो वोट दिया था 8 फरवरी को, उसकी सैंक्टिटी के लिए कौन खड़ा हुआ, ये तारीख फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट एक मुख्तसर सी बात करूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बेस्ट बॉलर ने अपनी इनिंग शुरू की है। सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने रिवर्स स्विंग भी की है, बाउंसर भी मारे हैं, गुगली भी मारी है। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की विकेटें जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, उन्होंने आज जिस चीज़ पे फोकस किया है कि रिव्यू में जो ऑर्डर में फैसला आया है, जो अंडर रिव्यू है, वो फैक्ट्स पर मुनहसिर है। और फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिनको कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा, इसलिए ये इन फैक्ट्स पे रिव्यू बनता नहीं है। दूसरी बात, आइन से डिविएशन की उन्होंने की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को पीटीआई का डिक्लेयर ना करके आइन से इनराफ किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश की और वो डिविएशन हुई है आइन की। अब ये कोर्ट जो जहाँ पे मुनसिफ बैठते हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, ये उस पर लाजिम था कि उस डिविएशन को ठीक करे और उसके नतीजे में जो गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। ये रिजर्व सीट्स का केस सिर्फ रिजर्व सीट्स का केस नहीं है, ये आईने पाकिस्तान को जो मस्क करने का केस है। अगर ये सीटें इस हुकूमत को दी जाती हैं जो इलेजिटिमेट है, जो नाजायज़ हुकूमत है, तो इस हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान की आवाम से राय की जो आज़ादी है उसका हक छीन लिया है, मीडिया का हक छीन लिया है, असेंबली का हक छीन लिया है, तो बाकी हुकूक भी इससे छीन लिए जाएंगे। हर बार आज भी एक जज साहब बजाय हेयरिंग सुनने के यही सोच रहे थे कि सलमान अकरम राजा साहब को टेक्निकली कैसे आउट किया जाए, और उन्होंने उनका फिर आज लोकस स्टैंडाई पे बात की है कि उनका यहाँ पे आने का हक क्या है। मैं इस आईनी बेंच से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये बेंच बना हुआ है ये 26वीं तरमीम के तहत बना है। ये वो तरमीम थी जहाँ पे पार्लियामेंटेंट्स की बीवियों को, बेटों को और उनको अगवा करके ये तरमीम लाई गई, उससे ये आईनी बेंच पैदा हुआ है और ये अंडर रिव्यू है। आपका लोकल स्टैंडाई क्या है? आप वो 26वीं तरमीम का जो केस है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? और मुझे उम्मीद है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस भी सुना जाएगा और पाकिस्तान की आवाम से इंसाफ किया जाएगा और जिनको उन्होंने वोट दिया है वो हक तस्लीम किया जाएगा। एक टूटा फूटा शेर मुझे याद है, मैं उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्ट, ये मुनसिफ, ये वकील, ये जज सिर्फ एक बहाना है। फैसला लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट हेयरिंग पे सुनाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया।